නව අමාත්‍ය දුරේක දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ආරාධනය விஜயதாச ராஜபக்ஷ மැද්දුන්ට. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சர் பொறுப்பேற்று சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்வதற்காக அடுத்து நாம் அழைப்பது கௌரவ விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களே. විජේදාස රාජපක්ෂ වන මම අධිකරණ අමාත්‍ය ධුරෙහි කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. නව අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ගයන්ත කරුණාතිලක මැද්දුන්ට. கௌரவ கயந்த கருணாதிலக் அவர்கள் இப்போது புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்கிறார்கள். ගයන්ත කරුණාතිලක වන මම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය දුරෙහි කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. නව අමාත්‍ය දුරේ මීළඟට දියුරුම් දෙනු ලබන්නේ ගරු එරංජන් නවීන් දිසානායක මැතිතුමා. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக அடுத்து சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்கும் வைபவத்திலே கலந்து கொள்கிறார் கௌரவ எரஞ்சன் நவீன் திசாநாயக் அவர்கள். නවීන් දිසානායක වන මම සංචාරක අමාත්‍ය ධුරෙහි කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. රන්තුගන මම වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ අමාත්‍ය ධුරෙහි කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්තිය ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. දියුරුම් දෙමි.
නව අමාත්‍ය ධුරයේ දියුරුම් දීම සඳහා මිළඟ ගෞරවනීය ආරාධනය ගරු අබ්දුල් රුෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාට. கௌரவ அப்துல் ரிசாத் பதீதீன் அவர்கள் புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்றுக் கொள்கிறார்கள். Abdul Rishad Badiuddin do solemnly declare and affirm that I will faithfully perform the duties and discharge the function of the office of the Minister of Industry and Commerce in accordance with the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the law, and that I will be faithful to the Republic of Sri Lanka, and that I will, to the best of my ability, uphold and defend the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. නව අමාත්‍ය ධුරයක දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ගරු උඩයප්පන් පළනි දිගම්බරන් මැතිතුමා. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்வதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைப்பது உடையப்பன் பழனி திகாம்பரம் அவர்களை. பழனி திகாம்பரம் ஆகிய நான் பெருந்தோட்ட உட்கடவிற்கு வசதிகள் அமைச்சரின் பதவிக்காக கடமைகளையும் பணிகளையும் இலங்கை ஜனநாயக சுழற்சி குடியரசின் அரசமைப்புக்கு சட்டத்திற்கும் இலங்கை இருவேன் என்று இலங்கை குடியரசு விசாரம் இருப்பேன் என்று திறமைக்கு இயன்றவாறு இலங்கை ஜனநாயக சுழற்சி குடியரசின் அரசமைப்பு உறுதியாக போட்டு காப்பேன் என்று பயபக்தியுடன் வெளிப்படுத்தி உறுதி செய்கின்றேன். නව අමාත්‍ය ධුරයක මීළඟට දියුරුම් දෙනු ලබන්නේ ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக கௌரவ டி.எம். சுவாமிநாதன் அவர்கள் இப்போது சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்கிறார்கள். I, D.M. Swaminathan, do solemnly declare and affirm that I will faithfully perform the duties and discharge and functions of the office of the Minister of Resettlement, Reconstruction and Hindu Religious Affairs in accordance with the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the law, and that I will be faithful to the Republic of Sri Lanka, and that I will do the best of my ability to uphold and defend the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. නව අමාත්‍ය ධුරයේ දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ආරාධනය ගරු අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මැතිතුමාට. கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள் புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்கிறார்கள். අකිල විරාජ් කාර්යවසම් වන මම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරෙහි කාර්ය සහ කර්තව්‍ය
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූල අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. නව අමාත්‍යංශ ධුරේ අමාත්‍ය ධුරේ දියුණුම් දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය தலதா අතුකෝරළ මැතිණියට. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்க நாம் கௌரவமாக அழைப்பது தலதா அத்துக்கோரள அவர்களை. विदेश रखिया अमात्य दूरे कार्य सा कर्तव्य श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्ये ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. නව අමාත්‍ය ධුරේ දියුණුම් දීම වෙනුවෙන් මිළඟ ගෞරවනීය ආරාධනය රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ரஞ்சித் மத்தும பண்டார மெத்துமாட்ட. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பொறுப்பேற்பதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைப்பது ரத்நாயக்க முதியன்சலாகே ரஞ்சித் மத்தும பண்டார. රත්නායක මුදියන්සලාගේ රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර වන මම අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ධුරේ කාර්ය හා කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මාගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට प्रतिज्ञा दी. ඊළඟට නව අමාත්‍ය ධුරේ දියුණුම් දෙන ලබන්නේ ගරු පැලිස්ගේ හැරිසන් මැතිතුමා. கௌரவ பேலிஸ்கே ஹாரிசன் அவர்களை புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்பதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைக்கிறோம். හැරිස්ගේ හැරිසන් වන මම සමාජ සේවා සහ සුඛසාධන අමාත්‍ය ධුරේ කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාතී වන බවද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි.
නව අමාත්‍යදුරේ දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ගරු කුලතිංග මුදියන්සේලාගේ சந்திராணி பண்டார மெத்தனிட்டி. புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்று பதவி பிரமாணம் செய்து சத்திய பிரமாணம் செய்வதற்காக நாம் அன்போடு அழைப்பது குலத்துங்க முதியன்சலாகிய சந்திராணி பண்டார அவர்களை. තුංග දිසානායකතුලාගෙන් චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර වන මම කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කාර්යත්වයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මාගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. නීතිය, යුක්තිය, සාධාරණත්වය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශක්තිමත් කරන ශ්‍රී ලාංකේය සමස්ත ජනයාගේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන සදාචාරාත්මක යහපාලනය උදා කරන නව රජයේ ගරු අමාත්‍යවරුන් ලෙස 27 දෙනෙකු මේ මොහොත වන විට දියුරුම් දී අවසන්. මීළඟට ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දියුරුම් දෙන අවස්ථාව. நீதியாகவும் சட்டத்துக்கு அமையவும் பொறுப்புடனும் நாட்டின் இறைமைக்கும் ஏற்ப கடமையாற்றுவதற்காக மக்கள் சேவையில் ஈடுபடுவதற்காக 27 அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார்கள், சத்திய பிரமாணம் செய்திருக்கிறார்கள். இனி ராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் சத்திய பிரமாணம் செய்யும் நிகழ்வு. ராஜ்ய අමාත්‍ය දුරේ දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ගරු එම් නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මැද්දුන්ට. ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்பதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைப்பது எம் நந்திமித்ர ஏகநாயக்க அவர்களை. මහින්ද නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක වන මම සංස්කෘතික කලා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේ කාර්ය සහ කරදර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා නීතියට අනුකූලව අවංක ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේ මීළඟට දියුරුම් දෙනු ලබන්නේ ගරු සේදුවේල් சாமி ராதாகிருஷ்ணன் மැතිතුමා. ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்பதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைப்பது கௌரவ சேதுவேல் சாமி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை. வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிய நான் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் என்ற பதவிக்கான கடமைகளையும் பணிகளையும் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் அமைப்புக்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்கு பற்றுறுதியோடு புரிவேன் என்றும் இலங்கை குடியரசுக்கு விசுவாசம் உள்ளவனாக இருப்பேன் என்றும் எனது திறமைக்கு இயன்றவரை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் அமைப்பை உறுதியாக போற்றி காப்பேன் என்றும் பயபக்தியுடன் சத்தியம் செய்கின்றேன். රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේ මීළඟට දියුරුම් දෙනු ලබන්නේ ගරු
முகமது ஃபைசல் முஸ்தாஃபா மெத்துமா. அடுத்து ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவி ஏற்றுக்கொள்பவர் கௌரவ முகமது ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்கள். I, Faisal Mustafa, do solemnly declare and affirm that I will faithfully perform the duties and discharge the functions of the office of the State Minister of Aviation according to the Constitution of the Democratic Social Republic of Sri Lanka and the law. That I will be faithful to the Republic of Sri Lanka, that will do the best of my ability uphold and defend the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. ඊළඟට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ දෙවුම් දෙන ලබන්නේ ගරු පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මැතිතුමා. கௌரவ பாலித்த ரங்கே பண்டார் அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்கிறார்கள். පාලිත රංගේ බණ්ඩාර වන මම විදුලි බල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජන රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අංක ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජන රජයට අපක්ෂපාත වන බවටද මාගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජන රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ ඊළඟට දෙවුම් දෙන ලබන්නේ ගරු දිලිප් වෙද ආරච්චි මැතිතුමා. ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்வதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைப்பது கௌரவ திலீப் வெதாராச்சி அவர்களை. දිලිප් වෙදාරච්චි මම ජීවරාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ කාර්ය සහකාරී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජන රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවද ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ පක්ෂපාතී වන බවද මාගේ උපරිම ශක්තිය ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජන රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවද ගෞරව බහුමානව යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි දිවුරුම් දෙමි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ ඊළඟට දෙවුම් දෙන ලබන්නේ ගරු බර්නඩින් රෝස් සේනානායක මැතිණිය. கௌரவ பெர்னடின் ரோஸ் சேனாநாயக்க அவர்கள் அடுத்து ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்கிறார்கள். බර්නඩින් රෝස් සේනානායක වන මම ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ කාර්ය සහ කාර්යත්වය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවද ශ්‍රී ලංකා ජනරජ පක්ෂපාත වන බවද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්ත ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි.
රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේ දියුරුන්දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ගරු ராஜீவ் விஜயசிங்க மெத்துண்ட ராஜாங்க அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்வதற்காக எமது அடுத்த கௌரவ அழைப்பு ராஜீவ விஜயசிங்க அவர்களுக்கு. රාජීව විජේසිංහ වන මම උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙහි කාර්ය සහ කර්තව්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහ නීතියට අනුකූලව අවංකම ඉටු කරන බවද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවද මගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනතාවගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවද ගෞරව වුණෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. මීළඟට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේ දියුරුම් දෙන ලබන්නේ ගරු දිනේන්ද්‍ර රුවන් විජේවර්ධන මැතිතුමා. கௌரவ தினேந்திர ருவான் விஜயவர்தன் அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்கிறார்கள். दिनेंद्र රුවන් විජේවර්ධන ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරෙහි කාර්ය සහ කාර්යකාර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මාගේ උපරිම ශක්තිය ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට දියුරුම් දෙමි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේ දියුරුම් දීම වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය කරුප්පයා வேலாயுதன் மெத்துண்ட ராஜாங்க அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவியேற்பதற்காக நாம் கௌரவமாக அழைப்பது கருப்பையா வேலாயுதன் அவர்களை. ஆகிய நன்பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சர் என்ற பதவிக்கான கடமைகளையும் பணிகளையும் இலங்கை சன்னாத சோசியலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கும் இணக்கப்பட்டுறுதியோடு புரிவேன் என்றும் இலங்கை குடியரசுக்கு விசுவாசமுள்ளவனாக இருப்பேன் என்றும் எனது திறமைக்கு இயன்றவரை இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பை உறுதியாக போற்றி காப்பேன் என்றும் பயபக்தியுடன் வெளிப்படுத்தி சத்தியம் செய்கின்றேன். உறுதி செய்கின்றேன்.